பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் வைதிக கல்விக்கும் பெரிய கலாசாலை. பௌத்த சமணர்கள் பெரிய ஸ்கேல் வித்யாசாலைகளால் பிரபலமடைந்த போது தாய் மதமான வைதிக சமயம் மாத்திரம் நன்றாக தலை தூக்கி நிற்க வேண்டுமானால் அவற்றுக்கு பின்தங்கி நின்றுவிட முடியுமா? அதனால் வைதிக வித்தியைகளும் அவற்றோடு மற்ற பாடங்களும் சொல்லித் தருவதற்காக இந்துக்களும் பெரிய பாடசாலைகள் வைக்கத் தொடங்கினார்கள். எப்போதுமே எதிர்ப்பு இருந்தால்தான் ஒரு புதிய விழிப்பு, எழுச்சி, ஊக்கம் எல்லாம் ஏற்படும். நம் நாளில் கூட நாஸ்திக பிரச்சாரம் ஏற்பட்டதாலேயே தான் ஆஸ்திகர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு பக்தியோ ஆச்சாரமோ எதுவும் இல்லாமல் சோம்பேறிகளாக இருந்தவர்களுக்கு ஒரு விழிப்பு ஏற்பட்டு இவ்வளவு கும்பாபிஷேகங்கள், பிரவச்சனங்கள் என்று நடக்க ஆரம்பித்ததும் அவரவரும் வீட்டில் ஏதோ ஒரு வழிபாடு வைத்துக்கொண்டு சில ஆச்சாரங்களையும் விரதங்களையுமாவது அனுஷ்டிக்கத் தொடங்கியதும் இதைப் போலவே விஷயம் தெரியாதவர்களாக பிராமணர்கள் ஓரளவு ஆகி வந்த சமயத்தில் புத்தர் தோன்றி அவர்களுடைய வழியை கண்டனம் செய்து அவருடைய மதத்துக்கு ஆதரவாக பெரிய அளவில் வித்யாசாலைகள் ஏற்பட்டதும் வைதீக சமூகத்திலும் ஒரு பிரிவினர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழித்து கொண்டு அதே மாதிரி தாங்களும் செய்து தங்களை விஷயஜர்களாக்கிக் கொள்வதற்காக அவற்றில் பெருமளவில் சேரத் தொடங்கினார்கள். இதனால் வைதிக சமயம், புறச்சமயங்கள் இரண்டிலுமே பெரிதான கல்விக்கூடங்கள் நிறைய தோன்ற ஆரம்பித்தன. 2 தரப்பிலும் தத்துவசாஸ்திரங்கள், இலக்கியம், மற்ற கலைகள், சயின்ஸுகள் முதலியனவும் இதன் வழியாய் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தோங்கலாயின. ஆர்கனைசேஷன் இல்லாமல் தனி மனிதனின் அனுஷ்டான சக்தியாலேயே வைதிக மதமும் கலாச்சாரமும் ஆதியிலிருந்து வளர்ந்தன என்றாலும் சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்பதாக ஆர்கனைசேஷனல் அடிப்படையில் பௌத்தமும் அதே போல சமணமும் விருத்தியான பிற்பாடு நம் மதத்திலும் ஆர்கனைசேஷன் என்று ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உண்டாயிற்று. இதை முன்னேயே சொன்னேன். இதே மாதிரிதான் இதன் உபாங்கங்களாகவேதான் என்னதான் ஆச்சாரியால் பழைய ஏற்பாடுகளை புனருத்தாரணம் செய்தாலும் புதிதாக ஏற்பட்டுவிட்ட இதர மதஸ்தர்களின் சர்வகலாசாலைகளுக்கு ஈடு கொடுக்க தனித்தனி ஆச்சாரியர்களின் குருகுலங்கள் போதாது என்பதால் நம்முடைய ஹிந்து மதத்துக்கும் வேத வித்யோடு மற்ற சாஸ்திரங்களை, மற்ற கலைகளை, அக்கால சயின்ஸுகளை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு பல வாத்தியார்கள் ஸ்தாபனமாக கூடி போதிக்கும் கல்வி சாலைகளை முன்பிருந்ததை விட நிறைய அமைக்க வேண்டியதாயிற்று. குருகுலம் என்பதோடு கூட பாடசாலை என்பதும் இப்போதுதான் நிறைய சேர்ந்தது. இப்படி வேத கல்விக்காக ஏற்பட்ட பெரிய பாடசாலைகளைத்தான் வடக்கே டோல் என்கிறார்கள். எலிமெண்டரி ஸ்கூல் மாதிரி உள்ளதை வடக்கே பாடசாலா என்பார்கள். விஸ்தாரமாக வியாக்கரணம், ஜோதிஷம், காவியம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் இடத்தை டோல் என்பார்கள். இப்படி ரொம்பவும் பெரிய அளவில் பல நம்முடைய இந்து மத சம்பந்தமுள்ளவையாக இருந்திருக்கின்றன. சம்பளத்தை கருதாமல்
வித்யாபியாசம் பூர்த்தியான போது சிஷ்யன் என்ன தட்சிணை கொடுத்தாலும் அதில் திருப்திப்படும் ஆச்சாரிய வர்க்கம் போய் ராஜா அல்லது பிரபு அல்லது ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் மானியம் விட்டோ என்டோமெண்ட் வைத்தோ கல்வி நிலையங்கள் ஏற்படுவதாகவும் அவற்றிலிருந்து ஊதியம் பெறும் உபாத்தியாயர் வர்க்கம் தோன்றுவதாகவும் இப்போதே முன்னைவிட மிக அதிகமாக பரவலாக ஏற்பட்டது. பிராமணன் மட்டுமில்லை, குயவன் வண்ணான் உள்பட எல்லா தொழில்காரருக்கும் கிராம தேவதை பூசாரி, அங்கே பம்பை அடிக்கிறவன் உள்பட எல்லாருக்குமே குலத்தொழிலை செய்து வருவதற்காக ராஜமானியம் உண்டு. ஆதிகால முறையில் அதிகமாக நடைமுறையில் இருந்தது என்ன என்றால், சிஷ்யன் பிட்சை வாங்கி வந்து குருபத்னியிடம் கொடுப்பான். அவளும் அகத்தில் சமையல் பண்ணி இருப்பாள். ஏனென்றால் பிட்சான்னத்தை கொண்டு வைஸ்வதேவ பலி போடவோ சுவாமி நைவேத்தியம் பண்ணவோ முடியாது. கிரகஸ்தனாகிய குருவுக்கு பக்வமான ஆகாராதிகளை, அதாவது சமைத்த பண்டங்களை பிரத்தியாரிடமிருந்து வாங்கிக் கொள்ள சாஸ்திரம் அனுமதிக்கவில்லை. ஆனபடியால் குருவின் அகத்தில் தனிச்சமையல் உண்டு. வித்யாசாலை நடக்க வேண்டும் என்பதை முக்கிய உத்தேசமாக கொண்டு பிற்காலத்தில் ராஜமானியம் முதலியன வழங்கப்பட்டது போல் ஆதி காலத்தில் வழங்கப்படாவிட்டாலும் சத் வித்வான்களை போஷித்து அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் அவர்கள் யாகங்கள் செய்து தேச சுபீட்சத்தை வேண்டும் என்பதற்காகவும் ஆதிகால ராஜாக்களும் அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு சம்பாவனைகள் பண்ணிக்கொண்டுதான் இருந்தார்கள். இதிலே கிடைக்கும் பூஸ்திதி, நிலச்சொத்து, ஸ்வர்ணம் முதலியவற்றை கொண்டுதான் ஆச்சாரியர்கள் யாகம் செய்தது. அது மாத்திரமில்லாமல் மேலே சொன்னது போல தனிச்சமையல் முதலான குடும்ப செலவுகளை ஈடுகட்டியது. சிஷ்யனுக்கு அவன் கொண்டு வரும் பிக்ஷான்னத்தோடு இந்த அகத்து சமையலையும் சேர்த்து போடுவாள் குருபத்னி. நன்னா சாப்பிடுடா குழந்தே என்று பரிந்து போடுவாள். நாள் கிழமை என்றால் அவனுக்கு வஸ்திராதிகள் குருவே ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுப்பார். இப்படி சிஷ்யனின் உடல், பொருள், ஆவி குருவிடம் சரணாகதி ஆனார் போலவே குருவும் உடல், பொருள், ஆவிகளை சிஷ்யனுக்கு அனுகிரகித்தார். இந்த உசந்த நிலை போய் மானியத்திலிருந்து சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டு அறிவை மட்டுமே மாணவனுக்கு உபாத்தியாயர் கொடுப்பதை முக்கியமாக கொண்ட முறை பெரிய வித்யாசாலைகள் ஏற்பட்ட போது உண்டாயிற்று. இத்தனை நாழி சொன்னார் போல தவிர்க்க முடியாத பல காரணங்களால் இப்படி ஏற்பட்டது. நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டிலும் புது புது விஷயங்கள் சேர்ந்து கொண்டே போனதாலும் புதுசாகவே பல சப்ஜெக்டுகள் தோன்றிக் கொண்டிருந்ததாலும் பல உபாத்தியாயர்களை ஒன்று கூட்டி வித்யாசாலைகளை நிறுவி வெவ்வேறு மாணவர்களுக்கு வெவ்வேறு கிளாஸ்கள் வைத்து நடத்தினால்தான் சரிப்பட்டு வரும் என்ற தவிர்க்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. நடுவே பிராமண தர்மங்கள் மங்கி பரமதங்கள் பரவியதனாலும் குருகுல முறை ஆட்டம் கண்டதால் மறுபடி வைதீக வித்யையை பிரகாசிப்பிக்க வேண்டுமென்னும் போது இப்படிப்பட்ட பெரிய வித்யாசாலைகளை ஏற்படுத்தினால்தான் முடியும் என்று ஆயிற்று. பெரும் கலாசாலையிலும் குருகுல அம்சங்கள். பழைய குருகுல உயர்வு இவற்றில் இல்லாததால் தற்கால காலேஜ்கள், யூனிவர்சிட்டிகள் லெவலில் இவற்றை கழுத்து கட்டிவிடக்கூடாது. இவையும் ஒரு விதத்தில் குருகுலங்களாகத்தான் இருந்தன. அதாவது இவற்றின் மாணாக்கர்களும் அகத்தில் இருந்து கொண்டு தினந்தோறும் வித்யாசாலைக்கு போனவர்கள் இல்லை, அந்த கலாசாலைகளிலேயே தங்கி இருந்து படித்தவர்கள்தான். இப்படி சொன்னால் இந்நாள் ஹாஸ்டல் மாதிரி என்று நினைத்து விடக்கூடாது. ஹாஸ்டலில் ஏகப்பட்ட பசங்களுக்கு ஒரு வார்டன் தான். அங்கே வாத்தியார்களுக்கு வாசமில்லை. நான் சொல்லும் வித்யாஸ்தானங்களில் இப்படி இல்லை. பசங்களை பிரித்து ஹாஸ்டல் என்று வைக்காமல் வாத்தியார்கள், பசங்கள் எல்லாரும் கலந்து ஒரே இடத்தில் வசித்தார்கள். இதனால் ஏகப்பட்ட பேரை மேற்பார்வை செய்து கட்டுப்படுத்தி நடத்த ஒரே வார்டன் என்பது போலில்லாமல் கட்டுப்பாடு செய்ய நிறைய வாத்தியார்கள் கூடவே வசித்தார்கள். இதில் குறிப்பாக அந்தந்த சப்ஜெக்ட், அந்தந்த கிளாஸ் மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கான வாத்தியார் யாரோ அவரே வார்டன் ஸ்தானத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். அதாவது தற்போது மிகவும் கொஞ்சமாக கட்டுப்பாடு வைத்து ஹாஸ்டல் பசங்களை அவிழ்த்து விட்டிருக்கிறார் போலின்றி
தனித்தனி குருகுலங்கள் குறைந்த பின் ஏற்பட்ட பெரிய வித்தியாசாலைகளிலும் கூட அவர்கள் குருமார்களின் கண்டிப்பான கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே தான் இருந்தார்கள். தட்சசிலத்தில் பௌத்தர்களின் வித்தியாசாலையில் தனித்தனி உபாத்தியாயர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கென ஒரு சில மாணவர்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரே இடத்திலே பல குருகுலங்கள் அமைத்தாற் போலத்தான் கல்வி அளித்தார்கள். சென்ட்ரலைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியாக மையமான ஆளுமை கொண்ட பல்கலைக்கழக அமைப்பாக அது இல்லை. நாலந்தா தான் பிற்கால யூனிவர்சிட்டி அமைப்பிலேயே இருந்தது. ஆனாலும் தக்ஷசிலத்தில் இருந்தவற்றை குருகுலங்கள் என்று சொல்ல முடியாதபடி அவற்றிலே ஒரு பெரிய குறைபாடு இருந்தது. என்னவென்றால், அங்கே மாணவர்களிடம் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டு படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. ஃபீஸ் கட்ட முடியாவிட்டால் சரீர கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்திருந்தார்கள். சாக்ஷாத் கிருஷ்ணனாக இருந்தாலும் கூட சரீர கைங்கரியம் தான் பண்ண வேண்டும் என்றும், படிப்பு முழுதும் முடித்து சிஷ்யன் தானாக தட்சிணை தருகிற வரையில் ஃபீஸை பற்றிய பேச்சே கூடாது என்றும் வைத்திருந்த குருகுலங்களோடு இதை எப்படி சேர்ப்பது? பாடம் சொல்லித் தந்தவர்களோ பிட்சுக்கள். அவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்ய வசதி வாய்ந்த புத்த விகாரமும் அங்கே இருந்தது. அப்படி இருந்தும் சம்பளம் வாங்குகிற வழக்கத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் மாணவர்களை தனித்தனியாக கவனித்து இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதால் ஒவ்வொரு வாத்தியார் பொறுப்பில் இத்தனை பசங்கள் என்று பிரித்திருந்தது பாராட்டப்பட வேண்டியதுதானே. நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் படித்த வைதிகமான வித்தியாசாலைகளில் அவர்கள் பிக்ஷாச்சாரியம் செய்திருப்பதற்கு இல்லை. நேராக வேத உபனிஷத்துக்கள் படிப்பவர்களை மட்டும் பிக்ஷாச்சரியத்துக்கு விட்டிருக்கலாம். ஆனாலும் மற்றவர்கள் விஷயத்திலும் கூட இப்போது போல் கண்டதை தின்னுவது, கண்டதை பார்ப்பது, கண்டதை பேசுவது என்பதற்கிடமில்லாமல் இவையெல்லாம் குருமார்களால் ஒழுங்குமுறைப்படி நிர்வகிக்கப்பட்டன. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இப்போது கல்விச்சாலைகளில் எதை அடியோடு சம்பந்தமே இல்லாத விஷயம் என்று ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்களோ, ஆனால் அந்த இதற்குத்தான் ஆதிகால குருகுலத்தில் முதல் முக்கியத்துவம் தந்தார்களோ, அது இந்த கலாசாலைகளிலும் நன்றாக அமலாயின. அதாவது மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சமயானுஷ்டானங்களை கொஞ்சமும் விடாமல் செய்யும்படி இவற்றில் செய்தார்கள். இதுதான் நம் பெரிய நாகரிகம் எப்போதும் ஜீவசக்தியுடன் இருக்கும்படியாக அதற்கு உயிரூட்டுக் கொண்டிருந்த அம்சம். அக்கால இலக்கியம், சரித்திரம், சாசனங்கள் முதலியவற்றை பார்க்கும்போது இந்த வித்தியாசாலைகளின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் ஆகிய இரு சாராரின் தரமும் ரொம்பவும் உயர்வாக இருந்திருக்கின்றன என்று தெரிகிறது. பழைய ரிஷிகளின் ஆசிரமத்துக்கு சமதையாய் இல்லாவிட்டாலும் இந்த வித்தியாசாலைகளிலும் உயர்ந்த குரு சிஷ்ய பண்புகள் விளங்கி வந்தன என்று தெரிகிறது. நல்ல அறிவாளிகளாகவும் சீலமுள்ளவர்களாகவும் உள்ள ஆசிரியர்கள் இவற்றில் இருந்து கொண்டு நிஜமாக வித்யையில் ஆர்வமும் அறிவும் அடக்கமும் கட்டுப்பாடும் ஆச்சாரிய பக்தியும் உள்ள மாணாக்கர்களுக்கு போதித்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது. ஒவ்வொரு சாஸ்திரம் அல்லது ஒவ்வொரு கலையில் சிறப்பான ஞானம் பெற்றவர்கள் தேசத்தின் ஏதோ ஒரு பகுதியில் நிறைய இருக்கிறார்கள் என்றால் 1000-2000 மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிற வித்தியார்த்திகள் கூட இந்நாளைப் போல ரயிலும் பிளேனும் தபாலும் இல்லாத அந்த நாளிலேயே வீட்டை வாசலை விட்டு பந்துமித்திரர்களை விட்டு தொலைதூரத்தில் உள்ள அந்த வித்தியாசாலைக்கு போய் படித்திருக்கிறார்கள். 1-2 திருஷ்டாந்தகம் அப்புறம் சொல்கிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.
ஸ்ரீ குருபியோ நம. நம்ம பகவத் பாத்தாளுடைய அவதாரத்துக்கு முன்னாடி 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பாரத நாட்டில் பலவிதமான சமய வழிபாடுகள் இருந்திருக்கு. அதில் சிலது குரூரமானவைகளாகவும் இருந்திருக்கிறது, சாந்தமாக வந்தாகவும் இருந்திருக்கிறது. பிற மதங்கள் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்முடைய சனாதன தர்மமானது ரொம்ப இடைஞ்சல்களுக்கெல்லாம் உட்பட்ட போது தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் 6 விதமான வழிபாடுகளை நமக்கு கொடுத்தாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஷட்வித மார்க்கம், பக்தி மார்க்கத்தை நமக்கு வழி பண்ணார். அதில் விஷ்ணு வழிபடுறது வைஷ்ணவம், சிவனை வழிபடுறது சைவம், முருகனை வழிபடுறது கௌமாரம், கணபதி வழிபடுறது காணாபத்தியம், சூரியனை வழிபடுதல் சௌரம், சக்தி வழிபாடு சாக்தம். இந்த சக்தி வழிபாடுங்கிறது லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி அப்படின்ற முறையில் இன்றைக்கி அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே இது ஒரு பகுதியாக நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. அநேகமாக எல்லார் வீட்லேயும் சக்தி வழிபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைய காலகட்டங்களில் பார்த்தா அம்பாளுடைய கோவிலும் சரி, மாரியம்மன் கோவில்களும் சரி, நிறைய எல்லா இடத்துலையும் திரும்பின பக்கமெல்லாம் இருக்குது. எல்லா ஜனங்களும் பாகுபாடு இல்லாத சக்தி வழிபாடு பண்ணுறா. அதே மாதிரி சூரியனையும் எல்லாரும் வழிபடுறோம். அந்த சூரிய வழிபாடு பிரதிதினம் நம்ம ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்கிறோம். நிறைய பேர் சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது காயத்ரி மந்திரம் சொல்லும்போது சூரிய வழிபாடு பண்ணுறா. அது மாத்திரம் இல்லாத பொங்கல் அப்படிங்கிறதுக்காக பிரத்யேகமாக இயற்கைக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுக்கும் அனைத்து மக்களும் வழிபாடு பண்ணுறோம். கௌமாரம்னு சொன்னோன்னா நம்ம முருகப்பெருமானுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் முருகப்பெருமானுக்கு இன்றைக்கி கோவில் தான் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் வழிபாடுகள் இருக்குது. கந்த சஷ்டி என்ன, அப்புறம் தைப்பூசம் என்ன, வைகாசி விசாகம் என்ன, இப்படி கிருத்திகை என்னன்னு அமக்களப்படுறது, காவடி எடுக்கிறது. ரொம்ப ஒரு பிரபலமான இது முருக வழிபாடுங்கிறது. அதில் எல்லா விதமான இனத்தவர்களுக்கும் பொதுவாக அமைஞ்சு போச்சு. கணாபத்தியம்னு பார்க்கும்போது பிள்ளையார் இல்லாத இடமே கிடையாது. எல்லாருமே பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு தான் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பிள்ளையார் வழிபாடு அவ்வளோ பிரபலமாக வடநாடானாலும் சரி, தென்னாடானாலும் சரி, அப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்குது. அதுவும் மகாராஷ்டிராலெலாம் பார்த்தோன்னா விநாயகர் சதுர்த்தியும் போது அமக்களப்படுறது, திமிலோகப்படுறது. தமிழ்நாட்டிலையும் விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆந்திராவில், கர்நாடகாவில் எல்லா இடத்துலையும் விநாயகர் சதுர்த்தி ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இப்போ காலகட்டங்களெல்லாம் பார்த்தாக்கா சங்கடகர சதுர்த்தின்னு சொல்லிட்டு பௌர்ணமியிலேருந்து 4ஆம் நாள் வரக்கூடிய சதுர்த்தி அன்னைக்கு சாயங்காலத்தில் எல்லா பிள்ளையார் கோவில்லையும் அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள்லாம் ரொம்ப ஓஹோன்னு நடக்கிறது. சுக்ல சதுர்த்தியாக இருந்தால் நிறைய பேர் அன்றைக்கி கணபதி ஹோமம்லாம் வச்சுக்கிறா. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு புது வீடு புகுறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆயுஷ்யமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சஷ்டியப்த பூஜை சதாபிஷேகமாக இருந்தாலும் கணபதி ஹோமம் பண்ணாத எதையுமே நம்ம ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. இப்படி எல்லாமே பார்த்தோன்னா காணாபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம், சாக்தம்லாம் எல்லாருடைய இதுலேயும் வழிபாடுலையும் பொதுவாக கலந்து போயிடுது. இப்போ மதம், சமயம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் 2 தான் நிற்கிறது மிச்சம், வைணவம், சைவம். இந்த சைவம் அப்படிங்கிறது வரபோது 2 விதமாக பிரிஞ்சு விடுறது. ஒன்று வேதபரமான வழிபாடுகள், இன்னொன்று நாயன்மார்களுடைய தேவாரம், அந்த மாதிரியான வச்ச வழிபாடுகள். எப்படியோ சிவ வழிபாடு எல்லா இடத்துலையும் இருந்துருக்கு. வடநாடு முதல் தென்னாடு வரை கைலாய மலையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனாரை தென்னாடுடைய சிவனே என்று தான் எல்லாருமே போற்றுறோம். அப்படி தென்னாடுடைய சிவன் 64 திருவிளையாடல்களையும் எங்கே பண்ணினார் அப்படின்னு கேட்டார்னாக்கா மதுரையில் தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தமிழ் கடவுளாகவே. அது மாத்திரம் இல்லை, மீனாட்சி தேவியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு சோமசுந்தர பெருமானாக பாண்டிய ராஜாவாக ஆட்சி கூட பண்ணி உக்ரபாண்டியன் ஒரு பிள்ளையை வேற கொடுத்து அந்த பிள்ளையும் பாண்டியனாக இருந்து அது முருகப்பெருமானே வந்ததாக அப்படி ஒரு சரித்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது நமக்கு. இந்த வைணவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது
பெருமாள். எத்தனை சிவன் கோவில் இருக்கோ அத்தனை பெருமாள் கோவில் இருக்கு. சிவனுக்கு எவ்வளவு பேர் வழிபாடு பண்ணுகிறார்களோ பெருமாளையும் வழிபாடு பண்ணுகிறார்கள். இருவரையும் வழிபடுவர்களும் உண்டு. ஆனால் ஒரு முதன்மையாக ஏதோ ஒன்று தான் வச்சிருப்பார் சைவர்கள். ஆனால் விஷ்ணு மேலே பேதம் கிடையாது. வைணவர்கள் அவர்களுக்கு சைவத்தில் இது உண்டு, வெறுப்பு கிடையாது. இப்படி தான் ஒரு இதுவாக இருக்கு சைவம் வைணவம்னு. எப்படி ஆதிசங்கர பகவத் பாதாவுடைய வழி வந்த மடாதிபதிகள் எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து சிவபரமான பூஜைகள், சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்ணுற மாதிரி ராமானுஜருடைய வழி வந்தவர்கள் எல்லாம் 72 பீட்டாதிபதிகள் எல்லாம் அவர் நியமித்தார் இல்லையா. அவர் ராமானுஜர் வந்து ஸ்தாபித்தது. அதாவது ஆதிசங்கருக்கு அப்புறம் நிறைய 1500 வருஷம் கழிச்சு ராமானுஜர் வந்திருக்கார். இப்போ தான் நம்ம 2017 ராமானுஜருடைய 1000வது ஆண்டு நம்ம கொண்டாடினோம். ராமானுஜர் ஒரு புரட்சி மத தலைவர்னு சொல்லணும் நம்ம. ஏன்னா அது ஒரு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு புரட்சியை பண்ணவர். ராமானுஜருக்கு உடையவர்னு கூட பேர் உண்டு. நம்மெல்லாம் சுவாமின்னு சொல்கிறோம், பெரியவாள்லாம் சுவாமின்னு சொல்கிறோம். சங்கராச்சாரியார் சுவாமி அப்படின்னும். சுவாமின்னு சுவாமி பெருமாளுக்கும் சுவாமின்னு பேர் உண்டு. சுவாமின்னு அதுக்கு என்னன்னா எல்லாம் தனக்கு உடையவர், உலகத்தில் உள்ள அத்தனையும் தனக்கு உடையவர், தனக்கு உரியவர். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்கும் பாதுகாப்பு அவர் கொடுக்குறார் இல்லையா. யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தினுடைய பாதுகாப்பையும் எல்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியையும் அவர் தான் கொடுக்குறார். இப்போது ராமானுஜருக்கு சுவாமி அப்படின்றத தமிழ் படுத்தி ரொம்ப அழகாக தமிழ் வளர்த்ததில் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ராமானுஜருக்கு பெரும் பங்கு உண்டு. ஆழ்வார்களுக்கு அதை விட நிறையவே பங்கு உண்டு, நாயன்மார்களுக்கும் உண்டு. ராமானுஜர் தமிழிலேயும் பெருமாளை வழிபடுவதற்கு நிறைய ஊக்குவித்து பெரும் பணி ஆற்றினார். அப்படின்னா அவருக்கு உடையவர்னு கூட தமிழில் சொல்கிறது உண்டு. இப்போ ராமானுஜரை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்கள் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இதை வந்து நம்ம ராமானுஜ வைபவம்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம சுருக்கமாக தான் நான் சொல்ல போகிறேன்னாலும் அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எப்படி புரட்சி பண்ணாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவர் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கேசவ சோமயாஜி அப்படிங்கக்கூடிய பெரிய வேத விற்பனருக்கு பிறந்தார். அவர் வந்து பெரிய சோமயாகங்கள்லாம் பண்ணுவார்லாம் சொல்லுவார். சின்ன வயசுலேயே இறை வழிபாடெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்தது. திருக்கட்சி நம்பிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் இருந்ததுனால ஆரம்பத்திலேயே இவருக்கு வந்து பக்தியில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. யாதவ பிரகாஷர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்தில் ஒரு ஆச்சாரியன்கிட்ட போய் ஆரம்ப பாடங்கள்லாம் கற்றுண்டார். எப்பவுமே அந்த காலத்தில் இந்த வேதங்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே வேதம் கற்றுப்பா, எல்லாம் ருத்ரம் சமக்கம் விஷ்ணு சுக்தம் புருஷ சுக்தம் ஸ்ரீ சுக்தம் எல்லாமே எல்லாருக்குமே உண்டு. பட் ஒரு சிவ வழிபாடை மாத்திரம் பிரதானமாக ஏற்றுக்கொண்டவா ருத்ரம் சமக்கத்தை எடுத்துப்பா, விஷ்ணு வழிபாடு வச்சுட்டவா ஸ்ரீ சுக்தம் புருஷ சுக்தம் அதெல்லாம் நாராயண சுக்தம் அப்படின்னு பண்ணுவா. எல்லாரும் எல்லாமே கற்றுப்பா. இன்றைக்கி அந்த இது உண்டு. எல்லாம் வேத பாடசாலை கற்றுனா எல்லாமே கற்றுக்கத்தான் வேணும். அப்படி எல்லாமே கற்றுண்டார். ஆனால் அந்த யாதவ பிரகாசர் அந்த ஆச்சாரியரோட சின்ன கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. அவர் வந்து ஒரு சம்ஸ்கிருத வியாக்கரண பிரகாரம் ஒரு பதத்துக்கு பெருமாளை பற்றி உள்ள ஒரு லட்சணத்தை சொல்லும்போது அவர் அந்த சந்தியை பிரித்து அவர் வியாக்கியானம் சொன்னார். ஆனால் சம்ஸ்கிருத கிராமர் பிரகாரம் அது கரெக்டாக இருக்கலான்னா கூட பெருமாளுக்கு சொல்லும்போது சத்தியான அந்த பெருமாளை வந்து ஒரு மட்டமான உதாரணத்துக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுல கருத்து வேறுபாடு கொண்டதுனால ராமானுஜர் தன்னுடைய விளக்கத்தை சொன்னதோடு இல்லாத அவர்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்துவிட்டார். ஏன்னா இனிமேல் இவரோட இருந்தால் இவருடைய ஒரு வியாக்கியானங்கள் நமக்கு ஒத்துக்கொள்ளும்படியாக இல்லைன்றதுனால வெளியில் வந்துவிட்டார் அவர். அதுக்கப்புறம் அது சொல்கிறார். அது நிறைய கதைகள்லாம் உண்டு. அது கர்ண பரம்பரையான கதைகள். அதெல்லாம் வந்து புராணத்திலேருந்து சரி இதிகாசத்திலேருந்து இருக்கிற நம்ம வந்து கதைகளை விட அந்த கதைகள் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் நமக்கு முக்கியம். பிற்காலத்தில் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார் வரதன் கேட்ட. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தார் ராமானுஜர். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருக்கு திருமணமும் ஆச்சு. திருமண வாழ்க்கையில் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கலை. அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது தான் வந்த காரியம் வேறன்னு. அவர் ஆச்சாரியனை தேடின்னு போகிறார். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா நம்மாழ்வார், அதாவது கலியுக பிறக்கச்சியே இருந்தார் நம்மாழ்வார்.
நம்மாழ்வார் கதை பின்னாடி தனியாக அப்புறம் பார்க்க போகிறோம். அவர் நம்மாழ்வார் அப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டார். இது ஒரு கிட்டத்தட்ட 3000-4000 வருஷம் கழிச்சு ராமானுஜர் வரப்போறான்னு சொல்லி, ராமானுஜர் எப்படி இருப்பாருங்கிறதுக்கு ஒரு விக்கிரகமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார்னு சொல்லி அதை பாதுகாப்பாக வச்சிருந்தான்னு சொல்லுவார். அது கடைசியில் ஆளவந்தார் அப்படின்றக்கூடிய பெரிய ஆச்சாரியர்கிட்ட அது அவர் தான் யமுனாச்சாரியார்னு சொல்லுவார். அவர் ராமானுஜர் வருவார்னு காத்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அவருடைய பரமபதம் அடைய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் போது ராமானுஜர் அவரை பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் கடைசியில் அவருடைய சித்தியானப்புறம் தான் போய் பார்க்குறார் ராமானுஜர். அவர் 3 கட்டளைகள் கொடுத்துட்டு போனார். அதாவது வைஷ்ணவத்தை பரப்பணுங்கிறதும் அஷ்டாட்சர மந்திரங்களை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றி ரட்சித்து அடுத்த தலைமுறைக்கெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கணுங்கிறதெல்லாம் அவருடைய ஆசையெல்லாம் ராமானுஜர் அது ஒரு துறவியாக ஆகி ராமானுஜாச்சாரியாராக இருந்து கொண்டு அப்படியே அஷ்டாட்சரத்தில் ஒன்றி போய் இது உபதேசமாக வாங்கிக்கணும். யார் வேணாலும் சொல்லிட முடியாது. இதை சொன்னால் அது ஸ்தோத்திரமாக தான் ஆகும். ஆனால் அதே குரு மூலமாக நம்ம உபதேசமாக வாங்கிட்டால் தான் அந்த மந்திரமாகும், அது சித்தியாகும், பலன் கிடைக்கும். அதுக்காக ஆச்சாரியானா தேடிட்டு போகிறார் திருக்கோஷ்டி நம்பி அப்படிங்கிறட்ட. திருக்கோஷ்டியூருங்கிற ஊரில் இருந்தாலும் அவருக்கு திருக்கோஷ்டி நம்பின்னு பேர். தமிழில் ரொம்ப அழகான பதங்கள்லாம் உண்டு. ஒரு வார்த்தைக்கும் அப்படி ஆச்சரியமான திருக்கண் அமுது. பாயசத்துக்கு பேர் நம்ம பாயசம் அப்படின்ட்டு போய்டுறோமே. திருக்கண் அமுது ரொம்ப அழகாக. அமுது படைத்தல், அமிர்தம் அது, அமுதை படைத்தல். அதாவது சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறதை கூட அழகான வார்த்தையில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லுவார். கண்டு அருளை பண்ணுதல். பெருமாள் அதை கண்டு நமக்கு அருள் பண்ணுறானோ. ஏன்னா அவன் ஒன்றும் சாப்பிட்றதில்லை, அவன் அதை கண்டு அந்த ரசத்தை மொத்தம் அனுபவித்து நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண. கண்டு அருளை பண்ணுதல், கண்டருளை பண்ணுதல் அப்படின்னு ரொம்ப அழகானதெல்லாம் உண்டு. ராமானுஜரும் திருக்கோஷ்டியூருக்கு நிறைய தடவை போனார். 17 தடவை போனாராம். ஒரு தடவை கூட அவர் உபதேசம் பண்ணலையாம். கடைசியில் 18ஆவது தடவை போன போது தான் அவருக்கு அவர் நினைச்சு போன காரியமானது நிறைவேறித்துன்னு சொல்லுவார். இது எப்படி, ஏன் 17 முறை போனார், 18ஆவது முறையில் மாத்திரம் அவர் காரியம் சித்தி ஆச்சா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி மேலும் பல விஷயங்களை எல்லாம் உங்களோட அடுத்த பகுதியில் கொஞ்சம் விரிவாக உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதுவரையில் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட அன்பை பார்த்துன்னு வரும், அருளை பார்த்துன்னு வரும், அவள் பெருமையில் பல விஷயங்களை பார்த்துன்னு வரும், அவளோட அனுகிரகத்தை பார்க்குறோம். அந்த அனுகிரகமே கோபங்கிற ரூபமாகவும் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சில நிகழ்ச்சிகள்லாமும் நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோச்சிக்கிறது கூட அழகாக இருக்கும், அந்த கோபம் கூட ஒரு தன்மையாக தான் இருக்கும், குளுமையாக தான் இருக்கும், நமக்கு ஒரு நன்மையை செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள், பல உதாரணங்கள். ஒரு பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். அவர் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கோவிலுக்கு போயிருக்கார், ஒரு பெரிய கோவில். அந்த கோவிலில் சாமி தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் 10 பைசா அப்படின்னு கட்டணம் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கா. பட்டணம் 10 பைசா கட்டணம் வாங்கி செலுத்தினாதான் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் சுவாமியை பார்க்க முடியும், தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. இது இந்த பக்தருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருந்தது. யார், பரணிதரங்கிற பெரிய எழுத்தாளர், அவருக்கு தான் இது ரொம்ப தாபமாக இருந்தது. அதை பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். மாதிரி அந்த கோவிலுக்கு போனால் பைசா வாங்குறா, தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு 10 பைசா கட்டணம் போட்டிருக்கா. என்னமோ எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது. பெரியவா அங்கங்கே கோவில் வரணும், நிறையா எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும், பழைய கோவில்லாம் நல்லா விடாத பூஜையெல்லாம் நடக்கணும், கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும், எல்லாரும் தினம் கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்லாம் பெரியவா உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனால் பார்த்தாக்க நடைமுறையில் எப்படி இருக்குன்னு, கோவிலில் போய் சுவாமிங்கிறவ எல்லாருக்கும் பொது, எல்லாருக்கும் சொந்தம் கோவில். அதில் போய் பார்க்கறதுக்கு கட்டணம் வசூல் பண்ணுறது என்னமோ மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது. எத்தனை பேரால் இதுவோ ஏழை நாடு, எத்தனை பேரால் பணம் கொடுத்து போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ண முடியும்? எத்தனை பக்தாளுக்கு
பக்தி இருக்கு, ஆனா வசதி இல்லாதவெல்லாம் இருக்கா? இப்படி கட்டணம் வசூல் பண்றது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப மனசுக்கு தாபமா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவாளுக்கு அப்பதான் இந்த விஷயம் காதுக்கே எட்டி இருக்கு. ஒரு பெரிய ஷாக்கர். அப்படியா அப்படியா சொல்ற நீ? ஆமா அப்படின்னு. ரொம்ப தப்பாச்சே அப்படின்னு உடனே பெரியவா அதுக்கு உண்டான என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோஜனை பண்ண போறா. அதுக்கு மேல வரணீதன் சொன்னார், இப்படி 10 பைசா அப்படின்னு கட்டணம் வாங்குறா, இதுவே பெரிய தப்பு. இதுக்கு மேல அங்க இன்னொரு தப்பு என்ன அப்படின்னா, பெரிய கோவில் அது. சில பேர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த 10 பைசாக்கு வசூல் அந்த கொடுத்துட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு பைசாவை கொடுத்துட்டு உள்ள போய் தரிசனம் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க இந்த துவஜஸ்தம்பத்துக்கு வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தேன்னா பழைய கோவில்லாம் பிராச்சீனமான கோவில்லாம் அப்படி உள்ளுக்குள்ள மூலஸ்தானத்தில் இருக்கிற சுவாமியை வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். துவஜஸ்தம்பத்துக்கு கோவில் வாசல் நின்று பார்த்தாலே தெரியும். அவ்வளவு அழகா இந்த கட்டட அமைப்பு நமக்கு ஆகம சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கு, சில்ப சாஸ்திரம்லாம். அப்படி இருக்கிற கோவில் சரி இப்படி வெளியிலேருந்து ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணிடுவா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இந்த துவஜஸ்தம்பத்துக்கும் சுவாமிக்கு முன்னால இந்த கதவுல ஒரு பெரிய திரை போட்டு மூடியிருக்கா, ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கா. அப்படின்னா என்ன, 10 பைசா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள போனா சுவாமியை பார்க்கலாம், இல்லையா நீங்க பைசா கொடுக்காத சுவாமியை பார்க்கவே முடியாது. இப்படி வெளியிலேருந்து ஓசியெல்லாம் பார்த்துட முடியாது. அப்படி பார்க்க முடியாத இவ கோவில் கதவை சாத்தினாப்புல நடுப்புற ஒரு தரையும் போட்டுட்டா அப்படின்னு இதையும் சொன்னார். இதையும் சொன்னா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப ஷாக்கா இருந்தா ஆச்சுன்னு, அப்படி ஆயிடுத்து, இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னா. நான் பேசுறேன் அப்படின்ட்டு உடனே என்னம்னா அந்த கோவில் அதிகாரிகள் முதலான எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணினா, இது ரொம்ப தப்பு, இது மாதிரி இருக்கு, சுவாமி எல்லாருக்கும் போதும், அதுக்கு போய் காசு வாங்கிட்டு நாம காசு கொடுத்தாதான் பார்க்கலாம்னு சொல்றது ரொம்ப தப்பு. அப்படி இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஜனங்களுக்கு எப்படி பக்தி வரும், நம்பிக்கை வரும், வளரும், ஆஸ்திகம் எப்படி வளரும், அவள்லாம் நல்லவாளா எப்படி இருப்பா? அதனால இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப அவளுக்கு எடுத்து சொல்ல, அப்புறம் அந்த அதிகாரிகள் எல்லாமும் அந்த தவறை உணர்ந்து ஏதோ அஜ்ஞானத்தில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கிருப்பையினால அதை உணர்ந்து அந்த சிஸ்டத்தை மாத்தினா. இந்த திரையை எடுத்தா அந்த படம் வசூல் பண்றது இதெல்லாம் விளக்கினா அப்படின்னு நிகழ்ச்சி தெரியறது நமக்கு. சரி, இப்படி எங்கேயோ கோவில்ல சுவாமியை தரிசனம் பண்றதுக்கு காசு கொடுத்தாதான் தரிசனம் பண்ணலாம், இன்னும் நாம பார்க்குறோம் இன்னும் இந்த டிக்கெட்டை வாங்கினா கிட்டக்க போகலாம், இதெல்லாமே பெரிய ஒரு தோஷங்கள் தான். அப்படி இருக்கிறதே எல்லாரும் அதுக்கு ஈஸ்வரங்கிறது எல்லாருக்கும் பொது, அந்த ஈஸ்வரனுக்கு எல்லாரும் ஒரே பொது தான். பொது நடத்தரசே புண்ணியனே அப்படின்னு ராமலிங்க சுவாமிகள் சொல்றார். அவர் நடராஜா ஆடுறது எப்படி இருக்கார், வெட்ட வழியில எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கார் ஆடுறார். அதை யார் வேணா அனுபவிக்கலாம், எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவரும் பண்றார். அப்பேற்பட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவா இருக்கிற அந்த பொது உடைமைன்னு எல்லாத்துக்கும் பேசுறோம். ஆனால் என்ன பண்ண, ஈஸ்வரனே ஒரு தனி உடைமை மாதிரி வச்சுன்னு இங்க இந்த டிக்கெட் வாங்கினாதான் உள்ள போகலாம், இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இவ்வளவு கிட்டக்கு போகலாம், இப்படி எல்லாம் சொல்றோம். அதாவது நம்ம ஒரு சொல்ற தத்துவத்துக்கும் சித்தாந்தத்துக்கும் இது மாதிரி நடவடிக்கைலாம் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்கு. இதெல்லாம் தான் பெரியவா கோபிச்சுக்கிறா, ஷாடுறா. இப்படி இருந்தது இல்லையா, இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. அதாவது நமக்கு இது ஒரு அஜ்ஞானத்தினால நடக்கிறது தானே, யாருக்கும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இதுல உள்ள சாதக பாதங்களை தெரிஞ்சுன்னு நாம ஒன்றும் ஆராய்ச்சி பண்ணிலாம் பண்றது இல்லை. என்னமோ இப்படி வந்தா இதனால வந்தா 10 ரூபா வந்தாக்கா எல்லாருக்கும் ஏதோ நல்லது பண்ணலாமே அப்படிலாம் நினைச்சுக்கிறோம். அப்படி அஜ்ஞானத்தில் பண்றது தான். அதை ஒரு சத்குருவா இருந்து ஒருத்தர் தெளிவுபடுத்தினார்னா, அதுக்கு நமக்கு உபதேசம் பண்ணார்னா நிச்சயம் நாமளும் தெரிஞ்சிடுவோம், எல்லாரும் தெளிஞ்சிடுவோம். அது சர்வ நிச்சயம். அதுக்குத்தானே ஒரு பெரியவா. இப்படி வெளியில இருக்கிறது இருக்கட்டும், பெரியவாழ்கிட்டயே பல பேர் பல விதமா கைங்கரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், யாரோ வந்திருக்கா, அவளெல்லாம் கிட்ட கழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வச்சு பெரியவாளுக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். சில பேருக்கு அடிக்கடி ரெகுலரா வரவா போறவா அங்கங்க அவளுக்கு தெரிஞ்சவா இருக்கும். இந்த தெரிஞ்சவா இருந்தாலே நமக்கு ஒரு சலுகை நாமளும் எதிர்பார்ப்போம், அவளும் கொடுப்பா. இது உலகத்துல இப்ப சகஜமாவே இங்கேயும் நடக்கிற விஷயம். அது மாதிரி மடத்துல பெரியவாழ்கிட்ட இருக்கிறவாள் தெரிஞ்சவா நமக்கு இருக்காருன்னா நேரம் நம்ம அவளை போய் பார்ப்போம், தரிசனம் பண்ணணுமோ, இதை சொல்லணுமோ, பெரியவா அனுகிரகம் வேணுமோ. உடனே அவளே என்ன கூட்டமா இருந்தாலும் இது இருந்தாலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து கிட்ட கழிச்சுன்னு போய் நம்மளை தரிசனம் பண்ணி வச்சு நமக்கு பிரசாதம் வாங்கி கொடுத்து இதெல்லாம் பண்றதுங்கிறது ஒரு பழக்கத்துல நிற்கிறது தானே. இது மாதிரி இப்படி இருந்திருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு அந்த கைங்கரமேளவில் பாவம் சித்த வெகுளி, அசடுன்னு சொல்லக்கூடாது, வெகுளின்னு வேணா சொல்லலாம்.
அவர்கிட்ட பெரியவா கேட்டா, யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷா வந்திருக்கா, அவளை தரிசனம் பண்ணி இவர் வச்சுட்டு அனுப்பிச்சிருக்கார். அனுப்பிச்சோடனே பெரியவா வந்தா. வந்தோடனே, உனக்கு ரொம்ப தெரியுமோ அவரை அப்படின்னார். ரொம்ப பழக்கம் போல இருக்கு அவர்கிட்ட. அவரும் உன்னை ரொம்ப பிரியமாக கூப்பிட்ற, நீனும் அவளை ரொம்ப பிரியமாக அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற. நானும் பார்க்குறேன், எத்தனை கூட்டமாக இருந்தாலும், நான் என்ன பிஸியாக இருந்தாலும், நீ எப்படியான அவளை கிட்டக்க அழிச்சுன்னு வந்து என் பக்கத்தில் நிறுத்தி வச்சு எனக்கு நன்னா தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற. அதேமாதிரி நான் ஏதானும் காரியமாக இருந்தாலும், யாரோடையும் பேசியிருந்தாலும், எப்படியான என்னோட கவனத்தை திருப்பி அவளோட பார்த்து அவள்கிட்ட பேச முடியுமாலாம் பண்ணுற. இவ்வளோ ஒத்தாசையாக இருக்கா அவளுக்கு, அவளும் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கா. இப்படி எல்லாம் பெரியவானம்னா ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்லிட்டு வராப்புல வந்தா. அதனால தான் முன்னாலேயே சொன்னேன், அவர் வெகுளி அப்படின்னு. கொஞ்சம் கெட்டிக்காரர்களாக இருந்தாக்கா முழிச்சுன்னு விடுவா. இவர் எதுக்கு இன்னைக்கு இதை பற்றி டாபிக் எடுக்கிற, எதுக்கு இதை ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்கிறாரேன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அப்படி நினைக்க தோணாத ஒரு சாது அவர்கிட்ட இப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு, சரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கா, போகிறதையும் என்ன தானே கவனிச்சுட்டு போனாளா அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவார்? இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இப்போ பூர்வ பீடிகை போட்டுன்னு பேசின்னு வந்திருக்கிறதுலேருந்தே தெரியறது, நிச்சயம் இவ்வளவு ஏதோ நம்ம அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம்னா அவள் நமக்கு திருப்பி ஏதானும் பிரயோஜனப்படுத்தாத போகமாட்டா அப்படிங்கிறதுல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ரகசியம் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். அதனால் அவர் என்ன பண்ண இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கவனிச்சான என்ன கவனிச்சா, 5 10 தேரித்து அப்படின்னு. அவர் பேசாத இருந்தார். எவ்வளவு 5 10 அப்படின்னா திருப்பி உடனே பெரியவா பின்னால சொன்னது அப்படின்னு. அதாவது தட் மீன்ஸ் 10 5 10 நான் 5 ரூபா கொடுத்தாளா 10 ரூபா கொடுத்தாளான்னு அவருக்கு சொல்றதுக்கு சங்கோஜம். பெரியவா திருப்பி கேட்டோன்னு அதுக்கப்புறம் மறைக்க முடியாது, பின்னால சொன்னதுன்னு. அதாவது 5 10 பின்னால இருக்கிறதுன்னு 10 அப்படின்னு. உடனே திருப்பி ஆரம்பிச்சா. முன்ன ஆரம்பிக்கிறாப்பிலே வச்சுட்டு, பல பேர் வரா தரிசனத்துக்கு. அவளுக்கு பாவம் எத்தனையோ கஷ்டங்கள். இங்கே வந்து எங்கிட்ட சொல்லிட்டா தேவையில்லைன்னு இருக்கு. அவளுக்கு சொல்லணும்னு வரத்தே இங்கே பிரமையம் ஏற்படாத இருக்கலாம், இங்கே ஏதானும் கூட்டமாக இருக்கலாம், நான் வேறு ஏதானும் காரியமாக இருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் என்னெல்லாமோ கதையெல்லாம் சொன்னான். சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தாலும் அவளுக்கு அத்தனையும் மீறி கிட்டக்க தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுறாப்புல நீ ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணிவிடுற. அப்படிதான் பண்ணணும். வரவாளுக்கெல்லாம் பாவம் எத்தனையோ தாபத்தோடு தான் வரா, அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணுறது. ஆமாம், அவள் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு போல இருக்கே, அடிக்கடி வருவாளோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராளோ அப்படின்லாம் கேட்டால், இல்லை இல்லை கொஞ்சம் 10 நாளாச்சு அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு, அப்படி இதுங்கிறதே ஏதானும் உனக்கு போகிறதே தானே 10 20 தானே கொடுத்துட்டு போவாளா அப்படின்னு. அவர் உடனே கொடுப்பா 20 ரூபா கொடுப்பா அப்படின்னு. ஆச்சா. அப்புறம் திருப்பி உடனே பழைய முன்னால் சொன்ன அப்புறம் அப்படி பேசிகிட்டே வந்தா. வந்துட்டு அவள் இப்போ வந்துட்டு போயிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இனிமேல் எத்தனை நாள் கழிச்சு வர போகிறாளோ, அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்க்க போகிறாளோ என்னமோ தெரியாது. அப்படி இல்லாங்க கதை சொல்லிட்டு, அதனால் 40 50 தானே கொடுப்பாளோ அப்படின்னு. கொடுப்பா கொடுப்பா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, முதல்ல 5 10 10ன்னு, அப்புறம் 10 20 20ன்னு, இப்போ 40 50 தேருமான்னாக்க தேருங்கிற 50ங்கிற. அப்போ என்ன ஆச்சு? 10 + 20 + 40ன்னா 70 ரூபா ஆச்சு, 50 ரூபான்னா 80 ரூபா ஆச்சு. அப்போ மொத்தத்தில் ஒருத்தர் யாரானு வந்தாள்னா தரிசனம் பண்ணி வச்சா 70 80 தேரும் அதானே அப்படின்னா. இது சொன்னோன்னே இவருக்கு இப்போதான் கொஞ்சம் இவர் அதோட சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுட்டார். ஓ, பெரியவா எங்கேயோ பிடிக்கிறா அப்படின்னுட்டு. இப்போ 3 தப்பு பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டா. என்ன அப்படின்னு, வந்தவாளுக்கு இவர் ஸ்பெஷலாக அவளுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து தரிசனம் பண்ணி வச்சது. ஏன்னா அவள் முதல்லையே சொன்னோம், ஈஸ்வரனாலே எல்லாருக்கும் போதும் அங்கே வரவா யாராக இருந்தாலும் சமம் தான் அந்த சந்நிதியில் அப்படின்னு. அப்படி இல்லாத அங்கே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்குறாப்புல இவாளை முன்னால் பார்க்குறது, அவள் பின்னால் பார்க்குறது, இவாளுக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்கிறது, அவளுக்கு சொல்லாது, இதெல்லாமே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்குறது. இது ஒரு தோஷம். அதே மாதிரி அப்படி பண்ணினா கூட அவள் ஏதோ பிரதிப்பிரயோஜனம் பண்ணுறதே 10 20 50 80 என்ன தேரித்துன்னு சொல்லாத பெரியவாளாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயிலேருந்து கறக்கிறாப்புல வச்சு இந்த உண்மையை மறைச்சது. இது ஒன்று. இதை மாதிரி 2 3 தோஷங்களை பெரியவா லிஸ்ட்டு போட்டு சொன்னான். சொல்லிட்டு, பத்தியா நீ என்னமோ பிரியமாக தான் அவளுக்கு தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற, அவளும் பரம பிரீத்தியாக தான் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறா, திருப்தியோடு போகிறா. ஆனால் என்ன ஆயிடுது,
நீ பாரபட்சம் பார்க்குறாப்புல ஒரு தோஷத்துக்கு ஆளாறாப்புல ஆயிடுறது. அதோட இல்லை வார்த்தை பண்ணா இத்த பண்ணான்னு என்கிட்ட சொல்றதுக்கு சங்கோஜப்பட்டு மறைக்கிறாப்புல ஆயிடுறது, ஒரு பொய் சொல்றாப்புலையும் ஆயிடுறது. மறைக்கிறது, உண்மையை மறைக்கிறதே ஒரு பொய் தான். இதுக்கு மேல வந்தவாழ்ல எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு பல விதமான கஷ்டங்களோடு தான் இங்க வரா. அப்படி அவாவால ஏதோ தங்கள் குறைய சொல்லி இதான் அனுகிரகம் கிடைக்காதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறது. யாரோ ஸ்பெஷலா ஒருத்தரை கூட்டு பண்ணினா அந்த ஜனங்களுக்கு மற்ற ஜனங்களுக்கு தாபம் இருக்கும். பொதுவாகவே யாரையும் நாம கடிஞ்சு பேசினா அவளுக்கு ரோசமா இருக்கும், வருத்தமா தான் இருக்கும். அதை விட நீங்க என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப கூட்டமா இருக்கிறதுனால சில சமயத்துல நீங்க கோச்சுக்கிறாப்புல இருக்கு. காரணம் இவாளெல்லாம் கோச்சுட்டு மற்றவாளெல்லாம் நகர்த்தி விட்டுட்டு அவளை முன்னால அழிச்சுன்னு வராப்பெல்லாம் இருக்கலாம். இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா நடக்கிறது தான் பெரிய உபன்யாசம் மாதிரி சொல்றா. அப்படி பண்ணினேன்னா பொதுவாகவே யாரை கோச்சினாலும் மனசு வருத்தப்படும். அதை விட வருத்தம் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளை கோச்சின்னுட்டு நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவாளே வாங்க வாங்கன்னு சிரிச்சு அவள்கிட்ட பேசி அவளுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏதான ஒரு சலுகை காமிச்சா இன்னும் அவளுக்கு கோபமும் வரும், வருத்தமாக இருக்கும், ரோசமாக இருக்கும். அவள் மனசு கஷ்டப்படுறாப்புல இருது. இது ஒரு தோஷம். அனாவசியமாக யாரோ இந்த வந்த பக்தாளில் அவள் மனசு தாப்பப்படுறாப்புல நம்மளோட நடவடிக்கை இருக்கு. இப்படி இல்லாம இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் பெரியவா லிஸ்ட் போட்டு சொல்லி, அதனால ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, நான் எல்லாருக்கும் பொது தான். இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே பெரியவா சில அருமையான முத்தாவு இதுப்பா. அப்போ சொல்கிறா, நான் எல்லாருக்கும் பொது தான். எல்லாரும் இங்கே ஏதோ கஷ்டங்களோடு தான் வரா. என்கிட்ட தரிசனம் பண்ணி என் காதில் போட்டாச்சுன்னா என் அனுகிரகம் கிடைச்சிருத்துனா எல்லாம் சரியா போயிடும் நம்பிக்கையில் வரா. எல்லாரும் பக்தாளாக தான் இருக்கா. அப்படி வரவாள்கிட்ட எனக்கு எல்லாரும் ஒன்று தான்ப்பா, அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒன்றுங்கிறாப்புல எனக்கும் எல்லாரும் ஒன்று தான். அப்படி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள்லாமும் அதை பரிபாலிக்கணும். உங்களுக்கும் அதே பாவம் இருக்கணும். யார் வந்தாலும் பெரியவாளுக்கு ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாப்புல நடந்துட்டேன்னா தான் நான் இப்படி இந்த பாவத்தோடு இருக்கிறதும் ஜனங்களுக்கு புரியறாப்புல இருக்கும். இல்லையா அவள் வேற தினசா பேசலாம், அதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது. அப்படி எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணி நீ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தரிசனம் பண்ணி வை, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துறதாவே இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு, நீ ஒன்றும் பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம்ப்பா. அவள் ஏதோ இன்னைக்கு 10-20 கொடுத்துட்டு போகிறாங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நாம் நம்மளோட கடமையை நேர்மையாக செஞ்சுட்டு எதுக்கும் ஆசைப்படாத இருந்தோம்னா நமக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம் இருக்குது, ஈஸ்வர பிரசாதம் இருக்குது. அதனால் அதுக்கு தான் நாம் ஆசைப்பட்டு அதைத்தான் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுமே வழிய இப்படி சாதாரண ஒரு இந்த பலனுக்கெல்லாம் நாம் ஆசைப்படப்படாது. அதாவது பெரிய கீதையில உபதேசம் பண்றாப்புல தான் நீங்க இந்த கீதோபதேச சாரம் தான் இது. வேற தினசா பெரியவா சொல்றா, அவ்வளவுதான் சொல்லி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணினா இது பண்றது அவருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு. நிஜமாவே சாதுன்னு சொன்னேன். இது மாதிரிலாம் ரொம்ப சீரியஸா அவர் எடுத்துக்க தெரியல, பாவம் பரம வெகுளியா இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அவர் பெரியவா சொன்னபடியே அவர் நடந்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னு அவரோட விஷயம் சொல்லுது. அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய கைங்கரியம் பண்றவர், அவரோட புள்ள கைங்கரியம் இடத்துல அப்பா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த புள்ள என்ன பண்ணுவார், வீட்டிலேருந்து லீவுக்கு ஸ்கூல் லீவ் எல்லாம் இருந்தாக்க பெரியவாழ்கிட்டே 1 மாசம் 2 மாசம் அப்ப இருக்கிறதே இவரும் ஏதானும் சின்ன சின்னதா ஏவல் சொல்லுவா, பெரியவா அதை கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த கைங்கரியமோட புள்ள ஒரு சமயம் லீவுக்கு போயிருக்கிறதே பெரியவா என்ன சொன்னா, இங்க வரவாளுக்கெல்லாம் பார்த்து நீ உள்ள அழிச்சுன்னு தரிசனம் பண்ணி அப்படி ஏதோ சொல்லியிருக்கா. இவர் வெளியில நின்று பார்த்துக்கத்துன்னு பெரியவா ஒழிஞ்சு இருந்தாலும் அங்கே போய் கிட்டக்க போய் அழிச்சுன்னு போய் சொல்றது இது மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தார். அப்போ T.R. மகாலிங்கம் அப்படின்னு ஒரு பிரபல சினிமா நடிகர் பாடகர், அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இந்த சினிமா மாதிரிலாம் பார்த்து பிரபல ஒரு புள்ளியா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த பையனும் போய் இது சின்ன பையன் தானே, அவரை போய் உன்னை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டார். அவர் உடனே இந்த பையன்ட்டு கிட்ட பெரியவா இருக்காளா நான் பார்க்கணும், வாங்க அழிச்சுன்னு போறேன் அப்படின்னு நேரம் உள்ள அழிச்சுன்னு பண்ண தரிசனம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சது. முடிஞ்சோடனே இந்த பையன் வெளியில வந்தா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன பண்ணார், ஒரு 100 ரூபா நோட்டை எடுத்து கையில கொடுத்தார். இல்லை வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இவர் பயந்தார். அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அவர் கையில திணிச்சார், போயிட்டார். அவர் அந்தன போனாரோ இல்லையோ, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பையன் பேரை சொல்லி கூப்பிடு அப்படின்னு வந்தார். வந்தோடனே பெரியவாட்ட கேட்குறான், வந்தாரே அவர் யாரு தெரியுமா அப்படின்னார். ஆமா T.R. மகாலிங்கம் தெரியும். அவர் அவனுக்கு எத்தனை நாளா தெரியும் அப்படின்னார். முன்னமே தெரியுமான்னார். அதெல்லாம் தெரியாது, நான் ஏதோ இதெல்லாம் பார்த்ததுதான் தெரியாது அப்படின்னு. முன்னமே தெரியாதுங்கிற பழக்கம் இல்லை, இங்க வந்தப்பறம் தான் பழக்கங்கிற.
ஆனால் நீ என்னமோ ரொம்ப சர்வசகஜமாக சாதீனமாக அவரோட ரொம்ப பழகினாப்புல பேசிட்டு என்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி வச்சியே அப்படின்னு. இல்லை நான் வாசலில் நின்றுந்தேன், அவர் வந்து கேட்டார் என்கிட்ட. சரி இவர் தெரிஞ்சவரா இருக்காரு, நமக்கு தெரிஞ்சவராச்சேன்னு நேரம் அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி வச்சேன். அவர் சந்தோஷப்பட்டவன, அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போகிறதையும் நன்னா கவனிச்சிருப்பரே அப்படின்னு. நன்னா கவனிச்சிருப்பரே அப்படின்னா இது சொன்னால் இந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. இல்லை தான் என்ன தெரியுதுன்னு நன்னா கவனிச்சிருப்பரே, என்ன பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு 100 ரூபா கொடுத்தார் அப்படின்னு. அந்த காலத்தில் 100 ரூபா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, நீ படிச்சுன்னு இருக்க, உங்கள் அப்பா எனக்கு காலங்காலமாக கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார், நீ இப்படி வந்து ஏதோ இங்கே லீவு நாளில் வெளியில் இருந்துன்னு ஒன்றும் பொட்டி பொழுதா போக்காத இங்கே வந்து பெரியவா சன்னதியில் இருக்கணும், மடத்தில் இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ணணும்னு உங்கள் அப்பா அழிச்சுன்னு வந்து இங்கே வச்சுன்னு இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே வரவாளுக்கு வந்து உன்னை கேட்டாள்னா நீ அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணவே வேண்டான்னு சொல்லலை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பண்ணு, அவள் திரும்பி போகிறதே ஏதானும் உனக்கு கொடுத்தாள்னா தயவு பண்ணி வேண்டான்னு சொல்லு, பெரியவாளுக்கு பிடிக்காது கோச்சிப்பான்னு சொல்லு அப்படின்னு. இனிமேல் அப்படி சொல்கிறியா? இப்போ ஏதோ தெரியாத அவர் கொடுத்துட்டு நீனும் வாங்கினுட்ட, அதனால் இனிமேல் வாங்கக்கூடாது. யாரானு ஏதானு கொடுத்தாலும் மாட்டேன்னு சொல்லு, பெரியவாளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லு. ஏன்னா எல்லாரும் ஒன்று தான்ப்பா. அவள் தரிசனம்னு சுவாமி தரிசனம்னு பண்ணுறா, பெரியவாளை குரு தரிசனம் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு வரத்தே அதில் எதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக யாருக்கான எதுக்கான ஒன்று காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போகணும், வேண்டாம். அதோட இல்லை, நீ வாங்கிண்டாக்க என்ன பண்ணிவிடுவா அப்படின்னார். நாளைக்கு வெளியில் போகிறவாள்லாம் மடத்தில் போய் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணோம்னா இவாளுக்கு 5 ரூபா கொடுத்தா தரிசனம் பண்ணலாம், அவளுக்கு 10 ரூபா கொடுத்தா தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்பல இது ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பழகிடும். அப்புறம் யாராக இருந்தாலும் இவாளுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவா. இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை. அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண, மடத்தோட பேர் கெட்டு போயிடும், என் பேர் கெட்டு போயிடும். என் பேர் கெட்டால் பரவாயில்ல, சங்கராச்சாரியாவோட ஆச்சாரியாவோட பேரை வச்சுன்னு இருக்கு அவளோட மடம் இது. அதுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நாம் காரணமாக ஈடுபடாது. அதுக்காக சொல்லி இனிமேல் ஜாகிரதையாயிரு. யார் எது பண்ணாலும் வரவாளுக்கு நீ சர்வீஸ் பண்ணு, கைங்கரியம் பண்ணு, வேண்டான்னு சொல்லலை. அவளை சந்தோஷமாக தான் திரும்பி போகணும், அப்படி தான் நாம் அனுப்பணும். ஆனால் கூட அதுக்கு பிரயோஜனமாக ஏதானும் இது மாதிரிலாம் பண்ணினாலாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் எதுவும் ஏற்றுக்காத அப்படின்னு சொன்னான். இது எதுக்கு இத்தனை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா எங்கேயோ கோவிலில் 10 பைசா கலெக்ட் பண்ணினதுக்கு எவ்வளோ மனசு தாப்பப்பட்டு அதுக்கு உடனே அவனை ஏற்பாடு பண்ணி அதை ரத்து பண்ணுறா அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட பெரியவாள்கிட்டையே இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கட்டணும் அப்படின்னா பெரியவாளால் பொறுத்துக்க முடியுமோ? முடியாது. அது கோவம் தானே வரணும். ஆனால் இந்த பார்த்தேன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் கோச்சுண்டாப்பில் தெரியல பெரியவா. இவ்வளவு தூரம் சாந்தமாக பேசுகிறாள் அப்படின்னா கூட, இப்படி சாந்தமாக பேசிதுன்னா கூட அது ஒரு வருத்தத்தில் கோபம்தான் அது. இதை முதல்ல என்ன பண்ணுவேன், சாமதானம் முதல்ல சொன்னாப்புல சாமதான பேததனம் அப்படின்னு முதல்ல சமாதானமாக சொல்லி பார்க்குறா. இதில் இல்லைன்னாக்கா அடுத்த என்ன பண்ணணுமோ அதை அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவா பெரியவா. அப்படி ஒரு தர்மத்தையும் நியாயத்தையும் நிலைநாட்டணும், அது இருக்கணும், எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா குறியா இருந்தா அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. ஒரு டாக்டர் ரொம்ப மடத்துக்கு அடிக்கடி வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறவா, பரம்பரையாக கைங்கரியம் பண்ணுறவா, நிறையா எல்லாம் பண்ணுறவா. பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப உடம்பு உபாதை இருந்தது, சில சிரமங்கள்லாம் வந்து. அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணினார், வந்து அட்வைஸ்லாம் பண்ணினார். நீங்கள் பெரியவா இந்த வைத்தியத்தை பண்ணிக்கணும், இந்த மருந்து சாப்பிட்ணும், அதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு. பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்கல, தான் பண்ணுற பசாத அப்படியே இருந்தா. ஏன்னா அவளுக்கு சரீர லட்சியம் இல்லை, அதனால பசாத இருந்திருக்கா. இவருக்கு பெரியவா அப்படி சரீர உபாதப்படுறா, ஆனால் நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு தாப்போம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா தயவு பண்ணி பெரியவாளுக்கு சரீரம் லட்சியம் இல்லைனால எங்களுக்காகவானும் பெரியவா இந்த சரீரத்தோடு வந்து நிறையா நாள் அனுகிரகம் பண்ணும், அதனால இந்த சரீரத்துக்கு ஏதானும் சிகிச்சை பண்ணத்தான் பண்ணணும், இல்லையா பின்னால் பெரிய விளைவுகள்லாம் அது உண்டு பண்ணும், அதனால பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொன்னோன்னே பெரியவா பார்த்தா, பாரு ஒரு பக்தனா நீ எவ்வளவு அழகாக பிரார்த்தனை பண்ணணுமோ வினயமாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு விட்ட. ஆஸ் எ டாக்டராக நீ எனக்கு ஒரு வெல்விஷராக என்னென்னலாம் அட்வைஸ் பண்ணணுமோ அதையும் பண்ணிவிட்ட. ஆனால் நீ பிடிவாதமாக நான் எப்படியான இந்த வைத்தியம் பண்ணிக்கணும்னு நீ தீர்மானமாக இருக்க. ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, உனக்கு பிடிவாதம் இருக்கிறப்பல எனக்கும் ஒரு பிடிவாதம் இருக்குது. ஆனால் அந்த பிடிவாதமாக இந்த பிடிவாதம் தான் ஜெயிக்கும். நீ பயப்படுறாப்புல ஒன்றும் நடக்காது, போயிட்டு வா, நான் வைத்தியம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. இது அவருக்கு ரொம்ப தாபமாக போயிடுத்து, கொஞ்சம் கோபமும் வந்துடுது. அதனால சொன்னார்,
நான் பக்தனா சொன்னேன், டாக்டரா சொன்னேன், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். அதை விட எனக்கு ஒரு சுவாதீனம் உண்டு. இந்த மடத்துல நிறைய மடத்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சுவாதீனத்துல சொல்றேன், பெரியவா பண்ணிக்கணும்னு ஒன்று பெரியவாளுக்கும் வந்துட்டு கூப்பிடுறா மேனேஜரை அப்படின்னா, மேனேஜரை நடுங்கிறது மடமே ஓடி வந்தார். என்ன இந்த பிரபு மடத்துக்கு இவர் நிறைய செஞ்சிருக்காராம், இவருக்கு அதனால சுவாதீனம் உண்டா, இவர் என்ன வேணா சொல்லுவாராம், அதை கேட்கணுமா. இவர் மடத்துக்கு எனக்குன்னா என்ன, இந்த ஆச்சாரியர்கள் போயிடுமே இவருக்கு இவர் சொன்னத்தை கேட்கணுங்கிறப்பல இவருக்கு பாவம் வந்துடுத்து. அதனால ஒன்று பண்ணு, என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ தெரியாது, எதை விப்பியோ என்ன விப்பியோ இல்லை, என்னையே ஏலம் போடுவியோ தெரியாது. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரோ இன்னி வரைக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பார்த்து வட்டியும் அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துரும். அவர் பண்ணினோங்கிற சுவாதீனத்தினால தானே பாத்தியம் எனக்கு இருக்கு கேட்பேன்னு சொல்றார். அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அவர் பண்ணிவிட்டாருங்கிறதுக்காக அவர் சொன்னதை நான் கேட்கணுங்கிறது இல்லை. எனக்கு எது தர்மம் நியாயம் அப்படிங்கிறது தெரியும், அப்படித்தான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் அந்த பக்தர் ரொம்ப நடுங்கி போயிட்டு, பெரியவா இப்படி இந்த வார்த்தையை அப்படி புரிஞ்சுப்பா, அப்படி பண்ணுவா, கோபம் பச்சுவான்னு உடனே நமஸ்காரம் பண்ணார். நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லலை, பெரியவாளுக்கு அந்த சௌக்கியமா இருக்கணுமே, அவ நன்னா இருக்கணுமேங்கிறதுனால உபாதை இல்லாத இருக்குமேங்கிறது நான் ஆசையில தாபத்துல தான் சொன்னேன். பெரியவா இந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும் 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 அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவாளோட அந்த எப்பேற்பட்ட கடியில வச்சுருப்பா, எப்பேர் யாரா இருந்தாலும் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது மாதிரி இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள், அதையும் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆத்தும சுத்தி ஆடுகின்றிலை கூத்துடையான் கழற்கு அன்பிலை என்பு உருகி பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர் சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதுமிலை துணையிலே பிணநெஞ்சே தேடுகின்றிலை தெருவுதோர் அலரிலை செய்வது ஒன்றும் அறியேனே செய்வதொன்று அறியேனே அறிவிலாத எனைப் புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல் நெறியலாம் புலமாக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை பிரிவிலாத இன்னருள்கள் பெற்றிருந்து மாறாடுதி பிணநெஞ்சே கிரியலாம் மிகக் கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே மாறி நின்றனை கெடக்கிடந்தனையை எம்மதியிலி மடநெஞ்சே தேறுகின்றிலம் இனி உனைச் சிக்கனச் சிவனவன் திரள் தோள் மேல் நீரு நின்றது கண்டனையாயினும் நெக்கிலை இக்காயும் கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே
கற்றவா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடிநாயேனை விற்றலாம் மிக ஆழ்வதற்கு உரியவன் விரைமலர் திருப்பாதம் முற்றிலா இளந்தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டனையெல்லாம் அற்றவாறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவருக்கில்லேனே அளவறுப்பதற்கரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான் நம் களவறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் உலகறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெருங்கடல் செய்ததுமிலை நெஞ்சே பழகு அறுத்து யான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் புகுவதாவதும் போதரவில்லதும் பொன்னகர் புகப்போதற்கு குகுவதாவதும் எந்தையும் பிரான் என்னை ஆண்டவன் கழற்கு அன்பு நெகுவதாவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி மிகுவதாவதும் இன்றெனில் மற்றிதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே வினை என்போல் உடையார் பிறர் ஆருடையான் அடிநாயேனை அடிநாயேனை தினையின் பாகமும் பிரிவது தினையின் பாகமும் பிரிவது திருக்குறிப்பு அன்று மற்றதனாலே முனைவன் பாத நன்மலர் பிரிந்திருந்து நான் முட்டிலேன் தலைகீரேன் இணையின் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே ஏனை யாவரும் எய்திடல் உற்று மற்று இன்னதென்று அறியாத தேனை ஆன்னையை கரும்பினின் தேரலை சிவனை என் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கி
தன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் சிவலோகக் கோனை மானன நோக்கிதன் கூரனை குறுகிலேன் நெடுங்காலம் ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே ஓய்விலாதன உவமனில் இறந்தன உண்மலர்த்தாள் தந்து நாயிலாகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நன்னெறி காட்டி தாயிலாகிய இன்னருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் தீயில் வீழ்கிலேன் தின்வரை உருள்கிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே வேணில் வேள்கணை கிழித்திட மதிசுடும் அதுதனை நினையாதே மாநிலாவிய நோக்கியர் படிரிடை மத்திடு தயிராகி தேன்நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புகப் போகேன் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல் பொருட்டினும் உந்துடுத்து இருந்தேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே
गुरु चंद्रशेखर आदि गुरु शंकराय அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.